पाकिस्तान के एक हिंदू खानदान ने अपनी जवान लड़की को जहर दे दिया और उनको कमरे में बंद करके घर को ताले लगा के हमेशा के लिए 1947 को पाकिस्तान से इंडिया की तरफ चल पड़े। ये जवान लड़की उल्टियां करके बच गई और मोहल्ले वालों ने जब इसकी चीखें सुनी तो इसको फिर निकाला और इस लड़की से पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है। उसने बता दिया मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था क्योंकि मेरे माँ बाप को डर था कि रास्ते में जत्थे कहीं हमारी लड़की को अगवा करके इसके साथ ज्यादती ना करें या इसको अपने साथ ना ले जाएं, लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि इसको अपने हाथ से मार दो। उस लड़की के साथ फिर क्या हुआ, और जब उसके वालिदैन वैसे ही एक दिन पाकिस्तान आए अपना पुराना घर देखने और उन्हें पता चला कि उनकी लड़की जिंदा है, उसके बाद फिर माहौल क्या हुआ, ये सारी सच्ची कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा उसामा सईद, जिनका ताल्लुक गांव बीड़ी शाह रहमान से है। और ये सच्चा वाकया उनकी नानी ने इनको सुनाया था और ये जो हिंदू खानदान की लड़की थी ये इनकी नानी की सहेली थी। तो चले बातचीत का आगाज करते हैं, वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग, तुसी देख रहे हो मीडिया टॉप। अज की वीडियो जरा गौर ना सुनने वाली है क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक ऐसा सच्चा वाकया शेयर करन लगे हैं जिहड़ा कि एक हिंदू खानदान और एक मुसलमान खानदान उन्हां दे आपस दे नाल जिहड़ा रिलेशन सी वो बहुत ही दर्दनाक और सच्चा वाकया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करने आ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਸਾਮਾ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई तुसी पहले नंबर ते अपना पूरा नाम दसो। मेरा नाम जी साहबजादा उसामा सईद। वालिद साहब ते दादा जी? दादा जी का नाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ते परदादा जी का नाम गुलाम हुसैन से ते वालिद साहब मोहम्मद सईद। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਭੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਭੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਚੀ ਭੀੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਭੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੋੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 47 ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ठीक है, मैं वीडियो हले बड़ी मज़ेदार शुरू होने वाली है लेकिन उसामा भाई का इंटरव्यू करने का मकसद है कि नो डाउट है नवी जनरेशन है लेकिन इन्हों का पार्टीशन के वाल इन्ना इंटरस्ट है कि इन्होंने बजुर्गों को इन्नियां चीज़ां सुनिया ने और इन्ना खुद भी पुराने घरों से काम किया। मैं इसलिए जी गल कर रहा ना ये हवा च नहीं करनगे, गो कि इन्हों की उम्र थोड़ी है लेकिन इन्हों को सीना बसीना जी इन्हों के वड्डियां कोलों इन्हों की नानी ने एक स्टोरी सुनाई हुई है, वो भी तुहानूं शेयर करने। अच्छा, इस आले दुआले पिंड किहड़े हैगे ने? इस पिंड दे ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਟ ਨੀਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟ ਸਜਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਤਾ ਧੋਥੜਾਂ ਦਾ, ਚੱਕ ਬਹਿਲੋਲ, ਹਰਚੋਕੀ, ਝਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਟੁਰੀਏ ਚੰਦੜ ਕਲਾਂ, ਜੱਲਣ, ਧੁੰਨੀ, ਵਿੰਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਡੇਰਾ ਦੰਦੂ ਰਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਦੰਦੂ ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਰੱਤਾ ਧੋਥੜਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਬੱਦੋ ਕੀ ਹੰਬੋ ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਤਹਿਸੀਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਟ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਭੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਕ ਬਹਿਲੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਚੱਕ ਬਹਿਲੋਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਧੋਥੜ ਤੇ ਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਸਨ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮਾਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਈਏ। ਦੋਸਤੋ ਉਸਾਮਾ ਬਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਪਟਰੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਲਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਜੀ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਧੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ? ਧੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੰਝ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੋ ਸੱਤੋ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਤੋ ਸੱਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਨਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਟੁਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਭਈ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਗਈਆਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਾ ਪੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਵੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸੱਤੋ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਨਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਜਨ ਜੱਬਾ ਇਹ ਸੱਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਰੀ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਝ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਭੰਨਿਆ, ਤਾਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਘਰ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤੋ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਤੀ। ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਤੋ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਏ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜਨ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਧੀ ਅਗਵਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਲਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤਲਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਧੀ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਧੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਜ ਕੋਈ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਬਚ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਰੱਬੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਈ ਜਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਝ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।